mutual funds இப்ப we are going to study performance measures of a mutual fund. Mutual fund நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதா இல்லையான்னு பார்க்கறதா இந்த performance measures. Here we have been given William Sharpe ratio, Trainor's ratio, Jensen's alpha ratio. So these are the three ratios are there. Okay, William Sharpe ratio வந்து compare with another portfolio. Okay, compare with another portfolio. Trainer வரும்போது risk return comparison and Jensen alpha வந்து return of a mutual fund compared with the market. Xங்கிறது ஒரு portfolio of mutual funds. Portfolio ன்னு சொன்னால் they would have invested in n number of different shares. ஒரே ஒரு ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவோம். நாலு இதுல சேர்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் அது பேர் போர்ட்ஃபோலியோன்னு சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸுங்கிற ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ஒய்ங்கிற போர்ட்ஃபோலியோட கம்பேர் பண்ணி இந்த ரெண்டுல எது பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு வில்லியம் ஷார்ப் ரேஷியோ இஸ் யூஸ்ட். அண்ட் ரிஸ்க் ரிட்டர்ன், ரிஸ்க் வந்து யூஸ்வலா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சொல்லுவாங்க, ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஆர். ரிஸ்க் இஸ் ஹையரர், ஆர் இஸ் ஆல்சோ ஹையரர். Risk is lower, then R is also lower, probably 12% இருக்கும். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு என்ன ரிஸ்க் வேணுமோ அந்த லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் ரிஸ்க் கேஷுவலி அப்படின்னு சொன்னாக்கா go for taking the high risk with good return. இல்லை சார் ஐ எம் ரிஸ்க் அவார்ட்ஸ், ஐ ஷுட் நாட் டேக் எனி ரிஸ்க் அப்படின்னு சொன்னாக்கா டேக் த லெஸ் ரிஸ்க் இயர் அண்ட் லெஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ அப்போ ரெண்டு மூணு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் எது வந்து ரிஸ்கியர் அப்படிங்கிறது பார்க்குறதா இந்த ரிட்டர்ன் அண்ட் ரிஸ்க் கம்பேரிசன் ட்ரைனர். நம்ம எடுக்கிற ரிஸ்க் ரிட்டர்ன் வேலிடா. அண்ட் ஜென்சன் அல்ஃபா வந்து எக்ஸுங்கிற ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ, ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா, ஸ்டாக் மார்க்கெட், சென்செக்ஸ் அண்ட் நிஃப்டி. ஓகே, இவங்களுடைய மூவ்மெண்ட் என்ன இருக்கு. ஸோ எக்ஸுங்கிறது 10 ரூபாவா இருக்கு, அப்போ சென்செக்ஸ் வந்து 60,000 பாயிண்ட் இருக்கு. இது 10ங்கிறது 11 மாறும்போது சென்செக்ஸ் வந்து 72 மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதாவது இது 20% அப், பட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் only 10% அப். ஸோ திஸ் இஸ் அண்டர் பெர்ஃபார்மிங். For that the formula is very simple. You just apply the formula and get the answers. That's all. Clear? These are the three formulae. We try to solve this illustration here. Now, Sharpe ratio, Trainor ratio, Jensen's alpha ratios. Your mutual fund analyst has collected the following past performances of 5 funds and Sensex. Portfolio A, B, C, D, E as well as Sensex performance. Rank these funds based on Sharpe ratio, Trainor ratio, Jensen's measures ratio. Assume risk-free rate of return being 7%. அதாவது RF 7%. Okay. Explain the behavior of these ranking. இதோடைய behavior explain பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. The behavior we already seen there. Okay. In case of William Sharpe, comparing one portfolio with another one, Trainor வரும்போது return and risk comparison, Jensen's alpha வரும்போது return of a mutual fund compared with the market. Okay. Now, William Sharpe. William Sharpe வரும்போது return of the portfolio minus return of the risk-free securities, standard deviation of portfolio will be taken. Okay. Standard deviation 25.6, beta is 1.25, return being 16.5. Then you can substitute those values here. Number 1, working out number 1. Return of the portfolio, yes, return of the portfolio being 16.5, risk-free rate of return being 7%, and standard deviation of the portfolio being 25.6. Now what is ultimate value?
Is it 0.371? Are you able to get this? Come on. Repeat the same for the rest also. Verify and let me know whether you are able to get this answer. Yeah. Okay. So similarly, you have to repeat this for B, C, D, E, and Sensex. The values being 0.405. B ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணுங்க, C ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணுங்க, D ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணுங்க, E ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒவ்வொன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்க. If you are able to get the answer, that's all. 0.158, 0.939, 0.622, 0.519. Higher William Sharp ratio is the most suitable. Ranking la, this will be the first one. First rank, second rank, third, fourth, fifth, and sixth. C seems to be the underperformer. Let's now go for the Treynor ratio. Treynor ratio. இதுக்கான ஃபார்முலா ரிட்டர்ன் ஆஃப் தி போர்ட்ஃபோலியோ மைனஸ் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் பை டினாமினேட்டரில் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எடுக்கல பீட்டா எடுத்துக்கிறீங்க. பீட்டா ஆஃப் தி போர்ட்ஃபோலியோ. Beta is this one. 1.25 will be the beta. For this, 16.5 minus 7 divided by beta being 1.25. 1.25. The ultimate value being 7.6, 7.6, 8.74, 2.94, 13.48, 10.95, 7. Ranking எது ஜாஸ்தி இருக்கோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். ஸோ ரேங்க் 1 and this is 2, this is 3, and this one 4, this one 5, and this one will be the last one. Rank 1 and 2 almost same தான் வந்திருக்கு ரெண்டு மாடலையும். ஸோ ரெண்டுமே அவுட் பெர்ஃபார்மர் as per the William Sharp as well as Treynor's ratio. Now last one being the Jensen's alpha ratio. Okay, Jensen's alpha ratio. Jensen's alpha. The formula for this being return of the portfolio minus இந்த பார்ட் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே கேஓ படிச்சிருப்போம் இல்லையா, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்டர் சிஏபிஎம் மாடல். அஃப்கோர்ஸ் சிஏபிஎம் மாடல் தனியாக நீங்கள் படிப்பீங்க. அதுக்கான ஃபார்முலா என்னது? ஆர்எஃப் பிளஸ் பீட்டா ஆஃப் த போர்ட்ஃபோலியோ இன்ட்டு ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப். ஆர்எம் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட். RM அப்படிங்கிறது மார்க்கெட். Is that okay? So we are comparing Jensen alpha வந்தாலே KO ஃபார்முலா அப்படியே நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் CAPM மாடல்ல. ஓகே, ரிட்டர்ன் ஆஃப் த போர்ட்ஃபோலியோ மைனஸ் இந்த CAPM உடைய KO கால்குலேஷன்ஸ் அப்படியே நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். This is with respect to the market. மார்க்கெட்டை தான் பேஸா வச்சு எடுக்கிறீங்க. அப்ப மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம ஆன்சர் கொடுக்க முடியாது. We cannot give the answers for this. Otherwise this answer being 0 ன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். நீங்க போட்டாலும் அதான் ஆன்சர் வரும், போட்டாலும் அதே தான் ஆன்சர் வரும். மார்க்கெட்ல தான் எடுத்துக்கிறீங்க, ஆன்சர் தி சேம், ரைட்? So let me calculate this one here. 3 வரும்போது risk of the return of the portfolio 16.5 minus RF being 7%, beta 1.25 into RM அப்படிங்கிறது return of the market. Return of the market
14%. Market and the base எடுக்கிறோம். So 14 minus RF 7. Okay. 7 into 14 minus 7, 7 into 1.25 plus 7. You can subtract this from 16.5. So the answer being, okay, yeah, 0.75 will be the answer. You get this. Good. 0.75 will be the answer here. அதே மாதிரி அடுத்தது கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 1.65 minus 3.45 and here it is 7.45, 4.15. This will be 0. The last one being 0. In a market the base, எதெல்லாம் பாசிட்டிவ் நம்பர் இருக்கோ அதெல்லாம் மார்க்கெட் ரெக்கார்ட்லயும் பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, எதெல்லாம் நெகட்டிவ் இருக்கோ அது மார்க்கெட் ரெக்கார்ட்லயும் கம்மியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. தட்ஸ் ஆல். ஸோ இப்போ ரேங்கிங்ல டாப் வந்து D will be the topper, E will be the second topper, அதுக்கப்புறம் third topper, fourth topper, fifth will be Sensex itself. இது வந்து சென்செக்ஸ் ரெக்கார்ட்லயும் கம்மியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. எப்போதுமே இந்த மாடல்ல சென்செக்ஸுக்கு வந்து Jensen's alpha will be 0. Jensen's alpha will be 0. Is that clear? Yeah, finish your copying. And risk free return எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. Standard deviation correlation with market கொடுத்திருக்காங்க. William Sharp model வரும்போது the formula being return of the portfolio minus return of the risk free investment and standard deviation of the portfolio. So here it is given. First case la na use பண்றேன். Number 1, ஒரே ஒரு calculation மட்டும் for the P. Return of the portfolio being 18.6, risk free return 9%, and standard deviation of portfolio being 27. Then the ultimate value being 0.3555, 0.3555. So if you calculate the same way, the other answers being 0.3222, 0.7625, 0.6132 minus 4.5, 0.9067. Ranking irukku top வந்து here is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3. இது 3, இது 4, இது 5, and this will be 6. We got the answers. Is that clear? Now we have to go for the next model, Trinard's model. Trinard model வரும்போது formula being risk means return of the portfolio minus risk free rate of return divided by beta of the portfolio. But இந்த கொஸ்டின்ல பீட்டா கொடுக்கல. அப்ப பீட்டா கொடுக்கலன்னா என்ன பண்றது? அதுக்காக இந்த கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. Here the beta being okay, correlations கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. correlation இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ரோ. ஸோ correlation வந்து ரோன்னு யூஸ் பண்றேன். ரோ பிட்வீன் எந்த போர்ட்ஃபோலியோ பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த மார்க்கெட், அதாவது இந்த பீக்கும் மார்க்கெட்டுக்கும் உள்ள கார்லேஷன் எடுங்க. The correlation being this one, multiplied with standard deviation of the particular security, P na P,
அதே Qனா Q divided by standard deviation of market will be taken. So I will calculate that separately before I proceed further. As per this formula, correlation of the portfolio with respect to the market being 0.81 into standard deviation of such portfolio 27 divided by standard deviation of the market. Standard deviation of market here being 12. இது வந்து beta calculate பண்றதுக்காக, if the beta is not given, is that clear? Then the ultimate value here being 1.823. 1.823. Same way you can calculate for all. Here 0.975, here 0.653, and here 1.325 and 0.15 and 1.013. மார்க்கெட் உடைய பீட்டா எப்பவுமே போடுங்க, அதான் பேஸ் இல்லையா? நீங்க போட வேண்டாம், போட்டாலும் அதான் வரப்போகுது ஆன்சர். ஏன்னா நியூமரேட்டர்லையும் 27, நியூமரேட்டர்லேயே 19.3, டினாமினேட்டர்லையும் அதே தான் போடுவீங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அண்ட் அதோடைய கார்லேஷன் எப்படி கொடுக்க முடியும்? கார்லேஷன் வில் பி ஆல்வேஸ் நில் இல்லையா? ஸோ அதனால நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கிளியர்? அப்படியே போட்டாலும் அது ஒன்று தான். Now RP minus RF போடும்போது I'm going to calculate here. So this is the third calculation. So return of the portfolio for the first case being 18.6 minus risk-free rate of return being 9 divided by beta of the portfolio. Beta of the portfolio being 1.823. So we have calculated this separately. Clear? So 1.823. So then the value being 5.266. I just post that here. So 5.266. Here 5.95 and here 9.342 and here 9.811 minus last one I think 120 நினைக்கிறேன். செக் பண்ணி பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்க. இந்த T மட்டும் U being 17.27. So now I am going to rank this. So among the 6 portfolios, this seems to be the toppest one. அதாவது T number 1. Sorry, இங்க இருக்கு 17.27. 17.27 is the toppest one, and this will be the second toppest, third toppest, fourth toppest, fifth toppest, and this is the last. neglect பண்ணிருக்கு. மார்க்கெட் கார்ட்லயும் கம்மியா இருக்கு. நீங்க பாட்டுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல எது பெட்டர்னு கம்பெனி கொடுத்துருக்கணும், அதுல நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமைதியா உட்காந்துக்கலாம். Yeah, finish up copying this. மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கும் மார்க்கெட் போர்ட்ஃபோலியோக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை கொடுத்துருக்காங்க, ரிட்டர்ன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஜனவரியில் 2% ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பிப்ரவரியில் 3% கம்பேர்ட் டு த ப்ரீவியஸ் மந்த். 100 இருந்திருந்தால் ₹2 சேர்ந்து இங்கே 102 மாதிரி இருக்கும். அதில் ஒரு 3% சேர்த்து ப்ராப்ளி ஒரு 105 பாயிண்ட் சம்திங், ஏன்னா கியூமுலேட்டிவ்ல வரும். இதுல 1% சப்ட்ராக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா 104 பாயிண்ட் சம்திங் மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி இது ஒரு ரஃப் நம்பர் தான் கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் 2% அண்ட் 102க்கு 3% ஆட் பண்ணுங்க. 100 அந்த நம்பர் என்ன வந்துச்சு, அதுல இருந்து -1%, அதாவது 1% சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். இது மாதிரி வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. Ascertain the excess return under Morningstar index. Ascertain the excess return under Morningstar. Is that okay? And then the rate its performance in comparison with the market portfolio if the risk-free return is 9% per annum. Okay. So RF being 9%. This is RF. Now, find out the total first of all.
எல்லா ரிட்டர்ன்ஸ் உடைய ஆவரேஜ் ஃபண்ட் உடைய ரிட்டர்ன்ஸ் உடைய டோட்டல் எவ்வளவு வருது பாருங்க. I think it is 15%. இதோட எவ்வளவு வருது பாருங்க, 16% வருதுன்னு நினைக்கிறேன். This is for 12 months. This is for 12 months. Okay, அப்போ what is the average? 0.75%, and an average you are getting upside movement for the advantage fund. Market portfolio எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சரி, 1 second, இது டோட்டல் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் எவ்வளோ இருக்கு? 9% per annum. அப்போ மந்த்லி எவ்வளோ வரும்? 0.75% will be the risk free return per month. Now I have to find out the risk of loss here. Risk of loss. Risk of loss. What is the risk of loss in January month? 0. February month 0. March la evlo risk of loss 1% குறையும். சேஃபரா நீங்க பேங்க்ல போட்டிருந்தால் உங்களுக்கு 0.75 வந்திருக்குமா இல்லையா? ஸோ பேங்க்ல 100 ரூபா போட்டிருந்தால் 100 ரூபா புள்ளி 100.75 மாறி இருக்கும். ஆனால் போய் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்ல போட்டதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? 99 குறைஞ்சு போச்சு. அப்போ யுவர் ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸ் பீங் 1.75. It is not 0.75 or -1. It is 1.75. Risk of loss being 1.75. Are you able to understand this? நீங்க அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்ல போட்டிருந்தால் -1ங்க, நீங்க பேங்க்ல போட்டிருந்தால் உங்களுக்கு 0.75 கிடைச்சிருக்கும். அப்ப அல்டிமேட்டா இந்த பேங்க்ல இருக்கிற வேண்டிய வேல்யூக்கும் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்ல இருக்கிற வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.75 இஸ் தி லாஸ். ஏப்ரல் நோ, மே நோ, ஓகே, ரிஸ்கே கிடையாது. ஜூன் 0, ஜூலை 0, ஆகஸ்ட் 0, செப்டம்பர்ல 1 பைசா கூட வரல சார். அப்ப நஷ்டம் இல்லையா? 1 பைசா கூட கிடையாதுங்க. பேங்க்ல போட்டிருந்தா உங்களுக்கு 0.75 வந்திருக்குமா இல்லையா? ஸோ யூ ஆர் லூசிங் தட் அமௌண்ட். ஓகே, அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? என்ன ரிட்டர்ன் வந்தாலும் அதுல இருந்து RF லெஸ் பண்ணுங்க. அது நெகட்டிவா இருந்தா அதான் ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸ். நெகட்டிவா இருந்தா ஓகே, பாசிட்டிவா இருந்தா விட்டுணும். சப்போஸ் இந்த இடத்துல 0.5 வச்சுங்களேன், அது கொடுக்கல, 0.5 இருந்திருந்தால் ஒரு மாசம், அப்ப ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸ் எவ்வளவு வரும்? -0.25. அதாவது நீங்க ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் பேங்க்ல போட்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு 0.75 கிடைச்சிருக்கும். பட் இங்க போட்டிருந்தாலும் 0.5 தான் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா யூ ஆர் லூசிங் அரௌண்ட் 0.25, ரைட்? So when you subtract the return minus that RF, that value should be positive. அப்படி இல்லாம நெகட்டிவோ அல்லது 0வோ வந்துச்சுன்னா அது பேர் ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸ். பாசிட்டிவ் நம்பரா இருந்தா விட்டுருங்க, அது ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸே கிடையாது. வெரி ஹாப்பி இன் தட் கேஸ். ஸோ இங்கே 0, இங்கே வரும்போது 2.75 will be the risk of loss and here being 0. ஸோ ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸ் உடைய டோட்டல் எவ்வளவு வருது அப்படின்னாக்கா 5.25. அதே மாதிரி ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸ் ஃபார் த மார்க்கெட்ல அதே மாதிரி ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸ் பார்க்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் 0, 0, இங்கே வரும்போது 0.75, இங்கே வரும்போது 0, 0, 0, இங்கே வரும்போது 1.75, இங்கே வரும்போது 0, இங்கே வரும்போது 2.75, இங்கே வரும்போது 0, 0, இங்கே வரும்போது 0. அப்போ summation of this value being 6%. 6%. Is that okay? Now find out the average. Come on, சொல்லுங்க average எவ்வளவுன்னு. 5.25 அதோட average எவ்வளவு வருது? 5.25 divided by 12 ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு வருது an average? Okay, 0.4375. அதே மாதிரி 15 வந்துச்சுன்னா அதோட average எவ்வளவு வருது? 1.25. 16 இருக்கும்போது அதோட average 1.33. 6 இருக்கும்போது அதோட average 0.5. Now I am going to calculate Morningstar index. Okay,
மார்னிங் ஸ்டார் இண்டெக்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓகே மந்த்லி ரிட்டர்ன் ஓகே மைனஸ் monthly risk of loss for advantage fund. Monthly return for the advantage fund being 1.25, monthly risk of loss for the advantage fund being 0.4375. If I subtract this one, the value what you get here is called Morningstar index. This is Morningstar index. The Morningstar index here being 0.812%. Okay, advantage fund. In case of market, monthly return of the market being 1.33 and monthly risk of loss for the market being 0.5. ஓகே இப்போ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 0.83. அப்போ இந்த ரெண்டுல எது பெட்டரா இருக்கு? The number should be higher. So MSI here being lower and higher. அப்ப ரிட்டர்ன்ஸ் நெட் ஆஃப் லாஸ் வந்து மார்க்கெட்ல ஜாஸ்தி இருக்குன்னா ரேங்கிங்ல இவன் தான் டாப்பர், இவன் செகண்ட் டாப்பர். So the advantage fund is not performing at least to the market level. So that's how you can conclude here. Market return இங்க வந்து average ஜாஸ்தி இருக்கு after the risk of loss. ரொம்ப simple concept. Okay, ரொம்ப simple concept. So we got it now. So solution கொடுக்கும்போது MSI of advantage fund is less than the market portfolio. Therefore, advantage fund is underperforming. Clear? With that, Morningstar index calculation is also over. Come on, make a note of it. Tani, all equity fund, money, equal debt as well as equity mix. ரெண்டுமே equal இருக்கு, debt to equity. Dani, high debt, low equity fund. Okay. இது equity fund, இது balanced, இது debt fund னு வச்சுக்கலாம். And அவர் ஒவ்வொரு ஃபண்டோடைய ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ் இருக்கு, கார்லேஷன் வித் மார்க்கெட் இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா டானி வந்து 25% இருக்கு, டானி வந்து 12% இருக்கு. அப்ப எது பெட்டர்னா டக்கு நீங்க வந்து என்ன சொல்றீங்க, இது பெட்டர்னு சொல்லுவீங்க. ஆனா இது வந்து பியூர்லி ஈக்விட்டினா ஃபிளக்சுவேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும். டிபெஞ்சரா இருந்தால் பிசினஸ்ல லாபம் இருக்கோ இல்லையோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாகணும். ஸோ அதனால ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியா இருந்தாலும் இந்த ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். அப்ப நம்ம ரிஸ்கையும் பேஸ் பண்ணி எது பெட்டர் பெர்ஃபார்மர்னு பார்க்கறது தான் ஃபார்மர்ஸ் நெட் செலக்டிவிட்டி இண்டெக்ஸ். இந்த ஃபார்மர்ஸ் நெட் செலக்டிவிட்டி இண்டெக்ஸ் உடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபார்மா நெட் செலக்டிவிட்டி இண்டெக்ஸ். இதோடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓகே, so I'll write here FNS is equal to return of the portfolio minus risk-free return. Always it is compared with the risk-free return. Okay, பேங்க்ல போட்டா என்ன வரும் அதோட கம்பேர் பண்ணுங்க, அதுக்கு ஜாஸ்தி வந்துச்சுன்னா பெட்டர். RM minus RF divided by standard deviation of market into standard deviation of the portfolio. So இது வந்து ரிஸ்க்குக்கான எலிமெண்ட் பா, இது ரிஸ்க்குக்கான எலிமெண்ட். நீங்க என்ன சம்பாதிச்சு கொடுக்குறீங்க, நீங்க என்ன சொல்றீங்க சார் 25 சார், அதே நீங்க வந்து பேங்க்ல போட்டா 5 தான் வரும் சார், கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிக்கிறேன். ஓகேங்க, அதுக்கு ஒரு ரிஸ்க் எலிமெண்ட் இருக்குல்ல, அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. ரிஸ்க் எலிமெண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த FNS, Farmers Net Selectivity Index. For the first variant Tani T க்கு பார்க்கலாம். RT, return of the portfolio being 25% and மார்க்கெட்ல போட்டு மீன்ஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல போடுறது பதிலா நீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போடுறது பதிலா இதுல கொண்டு போய் போட்டீங்கன்னா பேங்க்ல 5% உங்களுக்கு கேரண்டி கிடைக்கும். 20% அதிகமா கிடைச்சிருக்கு சார், ஓகே, அதுக்கு ரிஸ்க் எலிமெண்ட் இருக்குல்ல, அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. RM minus RF, risk of return of the market. Market return எவ்வளவு இருக்கு? Market portfolio, the return of the market portfolio being 16, அதாவது இது பேர் RM. Standard deviation with a standard deviation, இது வந்து standard deviation of the market which is 4%. Now I substitute that, so RM being 16
and RF being RF 5%, standard deviation of market being 4%, standard deviation of the particular security TANI being 10%. Then the ultimate value being minus 7.5%. அப்படின்னா அர்த்தம் நீங்க என்னமோ 20% வந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க, பட் மார்க்கெட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன்றும் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேயே மைனஸ்ல தானே போகுது. ஸோ வி ஹேவ் டு ரிஜெக்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதோட லாஜிக். minus 7.5 வருதான்னு செக் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. Then when it comes for the next one, M. So in that case, 18 minus 5 minus 16 minus 5 divided by 4 into standard deviation of MANI being 5%. Now also you get a negative value minus 0.75. ஆனா கம்மி, நெகட்டிவ் இருக்கு பட் ரொம்ப ஜாஸ்தியில் கம்மியா இருக்கு. And last one being D. D வரும்போது 12 minus 5 minus 16 minus 5 divided by 4 into standard deviation of D being 3%. This value being minus 1.25. அவ்வளவுதான். Total gain and net gain under pharma net selectivity. Pharma's net selectivity, we got the answer here. We got the answers here. The value what we get is net gain. 25 minus 5 போட்டீங்கன்னா அது பேர் total gain பா. First part of the total gain, அதுல இருந்து ரிஸ்க்குக்கான அமௌண்ட் நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you get net gain. இந்த கொஸ்டின்ல ஃபார்மா நெட் செலக்டிவிட்டி முடிஞ்சு போச்சு, பட் அதோட சேர்த்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க. வாட் இஸ் கால் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அண்ட் அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க், அதையும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஓகே, சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது அட்டாச் டு த மார்க்கெட். சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது அட்டாச் டு த மார்க்கெட். மார்க்கெட்டுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படிங்கிறது அன்சிஸ்டமேட்டிக். ஓகே, unpredictable, okay, not forecasted or not predicted. Like COVID business affect ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது unsystematic risk. Fluctuations நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு சார். பிளாஸ்டிக்ஸ் ஒரு பீரியட்ல நல்ல சேல்ஸ் நடந்துருந்துச்சு, இப்போ பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப பேன் பண்றாங்க, அப்போ அதோட சேல்ஸ் குறையதான் செய்யும். ஸோ இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக். மார்க்கெட்லேயே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் மார்க்கெட் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா மார்க்கெட்ல இருக்கிற எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லையா? That is called systematic. ரெண்டும் சேர்த்து ஓவரால் ரிஸ்க் இருக்கு இல்லையா? The overall risk, okay, that will be the standard deviation. The total risk being standard deviation. Total risk is equal to standard deviation. So TMD, இது ரிஸ்க் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 10% வேரி ஆகுங்க நம்ம நினைச்சது காட்டிலும் அப்படின்றோம் இல்லையா? அதுதான் டோட்டல் ரிஸ்க். ஓகே, அதுல சிஸ்டமேட்டிக் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டோட ரிலேட் ஆனது இல்லையா? சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க். ஓகே, மார்க்கெட்டோட லிங்க் ஆனது. திஸ் இஸ் லிங்க்ட் வித் மார்க்கெட். ஸோ மார்க்கெட்டோட லிங்க் ஆனது அப்படின்னு சொன்னா இது எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா standard deviation of portfolio multiplied with the beta. Beta அப்படிங்கிறது relative risk of a particular security with respect to the market. பீட்டானாலே மார்க்கெட்டோட லிங்க் ஆயிடுது. அப்ப மார்க்கெட்டோட அட்டாச் பண்ணதான் systematic risk. அப்ப standard deviation of the portfolio 10 multiplied with the beta. Okay, so beta is not given. அப்ப பீட்டா கொடுக்கலன்னா நம்ம பீட்டா கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ தட். ஸோ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு, இஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் நாட் கிவன், வி நீட் டு கெட் த கார்லேஷன் பிட்வீன் that portfolio with the market into standard deviation of portfolio divided by standard deviation of market. Okay, so first we'll calculate for T. இதுக்கு வரும்போது நமக்கு என்ன வருது?
correlation between portfolio TANI and market being 0.3 into இந்த பீட்டா எப்படி கால்குலேட் பண்றது இதெல்லாமே நம்ம செக்யூரிட்டிஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ வரும்போது 4 in numerator standard sorry எவ்வளவு இருக்கு 10 TANI வந்து 10 மார்க்கெட் வந்து 4 then the ultimate value for TANI being I think 0.75. So 0.75 will be the answer here. இது பீட்டா சரி இது வந்து பீட்டா யா அதே மாதிரி next one the beta being 0.875 the last one being the beta value being 0.375 okay 0.375 beta we got. Now systematic risk வரும்போது you have to multiply this beta with the standard deviation of the portfolio. Standard deviation of the portfolio being 10 into 0.75 putting 7.5 and 5 into 0.875 the value being 4.375 and 3 into 0.375 multiply பண்ணீங்கன்னா 1.125 இது வந்து மார்க்கெட் ரிஸ்க். மார்க்கெட்ல ஏற்படுற சேஞ்சஸ் தகுந்த மாதிரி நம்மளோட ப்ராஃபிட் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அது பேர் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க். நம்ம கண்ட்ரோல்லே இல்லாமல் லைக் கோவிட் ஃப்ளட் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த லாஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த நேரத்தில் இருக்கிற வார் all these things are unsystematic risk ன்னு சொல்லுவாங்க. So from the total risk if I subtract the systematic risk then we'll get the unsystematic risk. So the unsystematic risk here being okay 2.5% for the first one, next 0.625 and finally 1.875. okay so we have understood the pharma net selectivity. Parallelly we have understood the two risks associated with any investment, systematic and unsystematic. Systematic na systematic irukku risk அதாவது தீபாவளி நேரத்துல சேல்ஸ் ஜாஸ்தி நடக்கும், பட்டாசுக்கு வந்து சேல்ஸ் வந்து தீபாவளி நேரத்துல நடக்கும், ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி சேல்ஸ் தீபாவளி நேரத்துல நடக்கும் அப்படிங்கிறது சிஸ்டமேட்டிக் தானே. we predict that. அப்ப தீபாவளி வரதுக்கு முன்னாடி குட்ஸ் ஜாஸ்தி வாங்கி வச்சுப்பீங்க. திடீர்னு இந்த முறை தீபாவளிக்கு கோவிட் சார் ஃபுல்லா லாக்டவுன் யார் கண்டார். திடீர்னு இப்போ வார் நடந்துச்சு இஸ்ரேல் அண்ட் ஹமாஸுக்கு நடுவுல பெருசா குண்டை போட்டாங்க. the entire business is got stuck. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது. சிஸ்டமேட்டிக்காக நடக்காது. வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கரெக்டாக இந்த நேரத்தில் நடக்கும்னு சொன்னால் சிஸ்டமேட்டிக், இப்படி நடக்கல பிடிச்சிருக்கா சிஸ்டமேட்டிக். வெயில் காலத்தில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகிடும், கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஐஸ்கிரீம்ஸ்லாம் ஜாஸ்தி சேல்ஸ் ஆகும். அண்ட் வின்டராக வந்துச்சுன்னா தென் ஹாட் காஃபீஸ் அண்ட் டீ அண்ட் ஈவன் ஸ்வெட்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான குட்ஸ் விற்கும் அப்படிங்கிறது சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க். ஓகே, ஸோ unsystematic is different and systematic is different. Where systematic risk can be predicted and you can take the remedial actions over there, but unsystematic அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. Is that clear? இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் total risk. Make a note of it. இது compound interest rate அவ்வளவுதான். So question number 17 இதை நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சேன்னா உங்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். Let's see here. Okay, question number 17. Okay, what does it mean, sir? What does it mean? 0 in the 4-year end. Okay, 1 2 3 4 5 4-year end. Okay, 0 1 2 3 4. You started with 1000 rupees in fund X. இது 1000 rupees நீங்க போட்டீங்க outflow. That becomes 1100 by the first year end, and then 1200. Okay, you invested this much money at 0th period. This investment becomes 1100, 1200, 1300, 1500. Apart from that, additionally you have invested here 100 rupees. Okay, here 150 rupees, here 80 rupees. Now let's first deal with the time weighted rate of return.
டைம் வெயிட்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க 1000 ரூபாய் போட்டீங்க. ஓகே, வாட் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? டைம் வெயிட்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 1000 ரூபாய் போட்டீங்க, that becomes 1100. ஓகே, 1000 போட்டீங்க, that becomes 1100. இது ஃபர்ஸ்ட் இயர். செகண்ட் இயர் எண்ட்ல அந்த 1100 நீங்க எடுக்கவே இல்லை, அப்படியே இருக்கு. பிளஸ் இன்னொரு 100 rupees போட்டீங்க, அப்ப 1100 போட்டீங்க, 1200 போட்டீங்க, that becomes 1200. தேர்ட் இயர்ல 1200 இருந்துச்சு, அது ஒரு 150 சேர்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க, 1350. ஆனது என்னவா மாறி போச்சு? 1300 மாறி போச்சு. திரும்பவும் you invested 1300 plus 80, 1380 இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க, it becomes 1500. இதுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும். You have to understand the logic first of all. ஓகே, ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியா பார்க்கணுங்க. 0 to 1 ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 0 to 1 நீங்க 1000 ரூபாய் போட்டீங்க, என்னவா மாறி போச்சு? 1100 மாறி போச்சு. இது ஒண்ணுங்க. What is your return? 1100 by 1000, 10% return. Is that okay? 10% is the return. Clear? 1100 rate of return. Another one is time weighted rate of return. Money weighted rate of return அப்படிங்கிறது it's nothing but normally an internal rate of return. Time weighted rate of return அப்படிங்கிறது compound interest like. அவ்வளவுதாங்க. So we'll try to solve the question number 17 here. ஆடியோ அண்ட் வீடியோ டிஸ்கனெக்ட் ஆனதுனால நான் ரீடீச் பண்றேன், கவனிங்க. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 17. யா, இது என்ன நடந்திருக்கு? டைம் பீரியட் பீயிங், டைம் ஹொரைசன் பீயிங் 0 to 4 year. ஓகே, 1 2 3 and 4. 0 1 2 3 4. மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ. ஆரம்பத்தில் நீங்க 1000 ரூபாய் போட்டீங்க. யூ ஹவ் இன்வெஸ்டட் 1000 rupees in the very beginning. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட் அதோட வேல்யூ 1100 மாறி போச்சு. அதுக்கப்புறம் 1200 மாறி போச்சு, 1300 மாறி இருக்கு, அண்ட் 1500 மாறி இருக்கு. அது தவிர அப்பப்ப நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறீங்க, அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இது. ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல ஒரு 100 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறீங்க, செகண்ட் இயர் எண்ட்ல 150 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறீங்க, தேர்ட் இயர் எண்ட்ல ஒரு 80 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறீங்க. இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறீங்க 0. ஓகே, ஆரம்பத்துல 1000 ரூபாய் போட்டீங்கப்பா. ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல ஒரு 100 ரூபாய் போட்டீங்க, செகண்ட் இயர் எண்ட்ல 150 ரூபாய் போட்டிருக்கீங்க, தேர்ட் இயர் எண்ட்ல 80 ரூபாய் போட்டிருக்கீங்க. இது கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ. இது மியூச்சுவல் ஃபண்டோட வேல்யூ. ஓகே, முதல் வருஷத்துல 1100 இருக்கு, அப்புறமேட்டு 1200. உங்களுடைய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கோ அதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோர்த் இயர்ல 1500. ஸோ ஃபோர்த் இயர் நீங்க வித்ரா பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் 1500 rupees. ஸோ யூ இன்வெஸ்டட் 1000 rupees at 0th period. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஒரு 100, செகண்ட் இயர்ல 150, தேர்ட் இயர்ல 380, லாஸ்ட் நீங்க withdraw பண்ணிட்டீங்க. Okay, now the question is what is money weighted rate of return? Money weighted rate of return என்ன? Clear? So money weighted rate of return is nothing but internal rate of return. Internal rate of return. Let's see here. அதாவது இது மட்டும் தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. 0 1 2 3 4. Money weighted rate of return or rupee weighted rate of return. இங்க ஒரு 1000 போட்டீங்க, இங்க ஒரு 100 rupees போட்டீங்க, இங்க ஒரு 150 rupees போட்டீங்க, இங்க ஒரு 80 rupees போட்டீங்க. எதுவுமே நடுவில் போடுறதெல்லாம் நடுவில் இருக்கிற வேல்யூ எல்லாம் தேவையில்லை. nth பீரியட்ல எனக்கு என்னாச்சு? 1500 rupees நான் வித்ட்ரா பண்றேன். இந்த போட்ட அமௌண்ட்டுக்கு நான் எடுத்த அமௌண்ட் 1500. Is that clear? Then what could be the rate of return? Then you have to take the another IRR எடுக்கணும். So you have to calculate the IRR. Is that clear? You have to calculate the IRR. Now IRR calculation.
ரெண்டு ஆங்கிள் பார்க்கலாம். these two are same ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. these two are same ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. IRR கால்குலேட் பண்றது, right? Similar to the IRR calculation. Now either you can take the present value being 0 னு வச்சுக்கலாமா? present value being 0 minus 1000 divided by 1 plus I to the power 0 தானே இது. இது அப்படியே நீங்க இப்படி கொண்டு வந்துடலாம். இது 0th பீரியட்ல இருக்கு. so 1000 should be equivalent to இந்த 100 உடைய present value 1 plus I to the power 1 minus 150 divided by 1 plus I to the power 2 and minus 80 divided by 1 plus I to the power 3 plus 1500 divided by 1 plus I to the power 4. Now you have to equate these two. Then what should be the I? I'll just consider a 6% rate of return, trial and error method. Minus 100, minus 150, minus 80, positive 1500. Now 6% PV factor, 6% PV factor. Okay, 1 divided by 1.06. Here the value being 0.943 and 0.792. சொல்லுங்க, இது 94.3, 150 into 0.89, this value being 133 minus 133.5 and 80 into 0.84, this value being minus 67.2. the last one 1500 into 0.792, 1188. and இங்க first வந்து ஒன்னு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து எப்பவுமே 0 தானே, அப்படி போட்டுக்கலாம். 1000 rupees அது வந்து வேல்யூ 1, அப்ப இது வந்து minus 1000 வச்சுக்கலாம். லாஸ்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்றப்போ அங்கேயே போட்டுக்கிறேன், பார்க்க ஒன்றும் கிடையாது. come on, what is the ultimate value here? 1000 plus 94 plus 3 இதெல்லாமே மைனஸ்ல இருக்கு, plus 133.5 plus 67.2 and 1295 will be the summation of negative values. Positive value வந்து 1188 இருக்கு. Then you will get a negative 107. So 6% போடும்போது இந்த வேல்யூ வருது. 6% போடும்போது இந்த வேல்யூ வருது நமக்கு. Clear? Find out the other values in trial and error method. We'll now to go for negative value ஜாஸ்தி இருக்கு. then 6 பதிலா 12% போட்டு பார்க்கலாம். 12% P factor. okay, 12% P factor போட்டா எவ்வளவு வருது? மைனஸ் இது வந்து 1. okay, 1 divided by 1.12. here 0.893 and here 0.797, here 0.712, here 0.636. right, now the present value of cash flows.
first minus 1000, next வரும்போது 89.3 minus, the next 7.797 into 150, this value being 11955, 119.55. The next is 0.712 into 80, this value being 56.96 minus 56.96. Final value being 1500 into 0.636, this value being 954. So 1000 plus 89.3 plus 119.55 plus 56.96 minus 954, the answer being 311 negative. Oh, just say it. அப்ப இது ஆன்சர் கிடையாது. அப்ப the answer should be less than 6. 6 கீழ கொண்டு போகணும். Maybe 4% நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். Maybe 4%. Is that okay? Maybe 4%. Yeah, I'll just work out that. 4% P factor. So first case 1, second case வரும்போது 1 divided by 1.04, the value being 0.90962 and 0.925, 0.889, 0.823. Okay. What's your answer? 0.855 on the ultimate answer, appa. Silva. Now present value of cash flows. First minus 1000. Here minus 96.2. Here 0.925 into 150. This value being 138.75. Then 0.889 into 80, the value being 71.12 minus, finally 0.823 into 1500, this value being 1234.5. Yeah, what is the ultimate value? 1000 plus 96.2 plus 138.75 plus 71.12 minus 1234.5. Still we have negative value. Negative or positive? Negative 71.57. Okay. 71.57. Still it should be lesser than that value. The value should be less than, the return should be less than 4%. That you can calculate it yourself. 2% எல்லாம் போட்டு பாருங்க, you will get the answer. Is that clear? Fourth one வந்து, for the fourth P factor வந்து, இது வந்து 855. Okay, let me check. Yeah, 1 divided by 1.04, 1, 2, 3, 4. Yeah, 855. I just stand corrected. The last one being 855, 0.855. If I multiply 855 with 1500, the value being 1283. Now what is ultimate value? 1000 negative, 96.2 negative, 138.75 negative, 71.12 negative, then here 1283, only 23 negative, negative 23 ஆக இருக்கு. அப்படின்னா the answer should be anywhere between 3 to 4% இருக்கலாம்ப்பா. 3 to 4% ஆக நமக்கு இருக்கலாம். 2% குறைச்சதுனால எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு பாருங்க. 100ல இருந்து 23 குறைஞ்சு போச்சு. So if you go for 3%, I think I will get the answer. If I go for 3%, வேணா போட்டு முடிச்சிடலாம். Present value factor for
3% present value cash flow. 1. So 1 divided by 1.03, the value being 0.971. Yeah, 0.971. Kindly give me the value. Next is 0.943, then 0.915, 0.915, the last one being 0.889, and இங்கே minus 1000, இங்கே வரும்போது minus 97.1, இங்கே வரும்போது 0.943 into 150 into 0.943, yeah, 141.45 minus 141.45 and 0.915 into 80, the value being 73.2. Very good. So last one, 0.889 into 1500. Okay, $1,333. Now what is the ultimate value? What is the ultimate value? 1000 negative plus 97.1 negative plus 141.45 negative plus 73.2 negative. If I compare with the 1333, I get a positive number, 21.25 positive number. 21. So our required money weighted rate of return is equal to, or rupee weighted, okay, rupee weighted rate of return is equal to, ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று எடுங்க. பேஸ் வந்து 3%, 3% வந்து நம்ம இன்னும் எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, 21 ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. பட் நமக்கு இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கிட்டத்தட்ட 44 ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஃபார் எ சேஞ்ச் ஆஃப் 1%. அப்படின்னா 21 divided by 45, கிட்டத்தட்ட 1/2% கொஞ்சம் கம்மி. Plus 3.47 will be the correct answer. 3.47 will be the correct answer. It's only IRR. Clear? Parallelly, I'll try to finish up the time weighted rate of return also. Time weighted rate of return அப்படிங்கிறது compound interest. அதாவது 10% இருந்துச்சுன்னா 2 வருஷத்துல எவ்வளவு கிடைக்கும்? முதல் வருஷம் நீங்க போட்ட பணம் 110 மாதிரி இருக்கும், ரெண்டாவது வருஷம் 110 மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு இப்ப ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்க போட்ட பணம் ஒரு 10 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போயிருக்கு. இதுதான் பேர் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, அதாவது 1 plus I divided by base. Okay, base வந்து 1 into 1 plus I divided by base into 1 plus I divided by base. இல்லையா? So இப்ப இந்த இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு பாருங்க. நீங்க 1000 ரூபாய் போட்டீங்க ஆரம்பத்துல. this 1000 becomes 1100. இத பார்ப்போம், இந்த ரெண்டு பீரியட பார்ப்போம். So first yearல நீங்க 1000 ரூபாய் போட்டீங்க, 1100 மாறி போச்சு. 1100 for your 0th period investment ஆனா 1000. ரெண்டாவது வருஷத்துல எவ்வளவு போட்டீங்க? இந்த 1100 எடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. பிளஸ் அது இல்லாம ஒரு 100 ரூபாய் போட்டீங்கன்னு சொன்னால் 1100 ரூபாய் போட்டிருக்கிறீங்க. this becomes 1200 by the end of second year. அப்படின்னா நீங்க ரெண்டாவது வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல இருக்கக்கூடிய 1100 ரூபாய் எடுக்கல, அது இல்லாம ஒரு 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க. அப்படின்னா 1200 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க, which is a investment made at first year end. that becomes 1200 by the end of second year. அது அப்படியே இருக்க, ஒன்றும் பெருசா கெயின் இல்லை இல்லையா? சி ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல 1100 ரூபாய் நீங்க எடுத்துருக்கலாம், அது அப்படியே வச்சிருக்கீங்க. இன்னொரு 100 ரூபாய் போட்டீங்க, 1200 ரூபாய். செகண்ட் இயர்ல அப்படியே 1200 ரூபாய் இருக்குன்னா யூ டோன்ட் கெட் எனி பெனிஃபிட். அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1200 ரூபாய் நீங்க எடுக்கல, இன்னொரு 150 ரூபாய் போட்டீங்க. அப்படின்னா 1350 ரூபாய் போட்டீங்க. அந்த 1350 ரூபாய் போட்டது என்ன மாதிரி வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 1300 குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ நியூமரேட்டர்ல 1300 ஒரு சம் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கப்ப இது லாஸ்ட்ல வந்துச்சு. லாஸ்ட் இயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1300, அது இல்லாமல் ஒரு 80 ரூபாய் போட்டிருக்கீங்கன்னா 1380. ஆனா அது வந்து ஃபோர்த் இயர்ல என்னவா மாதிரி இருக்கு? 1500 மாதிரி இருக்கு. ஸோ 1500. யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் 1380 here.
1380. இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் கால் டைம் வெயிட்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் விச் இஸ் நத்திங் பட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். சரி 10% இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க 1.1 into 1.1 into 1.1 அதுதான் வந்து 1 plus I to the power என்னன்னு போட்டீங்க. ஆனால் I வந்து கான்ஸ்டன்டா இல்லையே, I மாறி மாறி வருது. அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. ஸோ 1100 divided by 1000 into 1200 by 1200 cancel ஆயிடும். 1300 divided by 1350 into finally 1500 divided by 1380, the ultimate value being 1.15. finally 1.15ங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேர்த்து இருக்கும். நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு -1 போட்டுக்கோங்க. So அப்படின்னா 15.13% or 14% will be the correct answer. 15.14% will be the final answer. Is that clear? Make a note of it.